الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله المعطس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
الله يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله
الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وآله وصحبه وفروحه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب والبلانبس الحبيب وعمر بن عبد الرحمن العطاس إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله برسم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن وعبد الله العطاس وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح موتي هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمنك وعيدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عليم وذي عين وضبغنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وإنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا غمل المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل وأوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam halaman 201 baris ke-11 dari bawah. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita bersabda, man shalla alayya min ummati kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiyat anhu asyru sayyiatin.
Nabi memadahi kita akan gonalnya pahala orang bersalawat. Ya Nabi artinya barang siapa mengucap salawat atasku daripada umatku, siapa kalah laki-laki bini-bini, niscaya disuratkan baginya, maksudnya ditulis baginya 10 kebaikan. Nah, kebaikan ini 10 dari Allah untuk orang yang bersalawat kepada Nabi sekali. Nah, 1 kebaikan dari Allah lebih hebat daripada dunia dan isi-isinya. Apalagi ini 10 kebaikan untuk 1 kali salawat. Jadi kawa kita bersalawat sekali itu untung benar, melebihi untungnya daripada mendapati atau berisi dunia lawan isi-isinya. Nah, jadi kada perlu kita merasa rugi, kada berisi urusan dunia, kada berisi ini, kada berisi itu, jangan rugi. Amun kita kawa bersalawat, kita nintu untung. Dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan di diri kita. 1 kejahatan diangkat, dihapus oleh Allah di diri kita. Nah, jahat itu macam-macam. Orang kada sabar, jahat. Kada bersyukur, jahat. Orang yang bersangka jahat, jahat. Orang yang maha hina akan manusia, jahat juga. Maka kejahatan-kejahatan hati itu diangkat kena oleh Allah, dihapus, diganti dengan yang baik-baik. Jadi salawat ini fungsinya diantaranya membersihi penyakit hati. Nah, amalkan juga salawat, ujung-ujungnya kena hati itu bersih dari penyakit-penyakitnya. Jadi 10 kejahatan yang diangkat. Nah itu daripada kemurahannya Allah Ta'ala terhadap orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Yang semalam kan 1 kali salawat, semalam Allah yang bersalawat tahun ini 10 kali, ya kalau semalam itu ingatlah. Nah itu kan luar biasa. Nah maka para sahabat mendengar hadis ini betakun. Jadi ujar para sahabat Nabi lawan Nabi, luar biasa wahai Rasulullah pahalanya, apakah itu khusus untuk orang yang bersalawat yang hadirul qalbi, yang hatinya hadir lawan Allah, atau orang yang hatinya kada hadir kada dapat ganjaran itu? Nah sahabat batakun jar Nabi, ini untuk baik yang hatinya hadir maupun yang hatinya gafil, yang lupa lawan Tuhan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau haji kita sambil mengatakan dagangan, baca salawat, dapat saja sambil mengatakan bini misalnya, kada apa-apa, dapat saja pahala kayak ini walaupun hatinya tadi kada ingat lawan Allah. Nah lalu Nabi seandainya hatinya ingat lawan Allah, maka pahalanya lebih gana lagi. La ya'lamuhu illallah, kada ada yang tahu pahalanya kayak apa melainkan hanya Allah bila hatinya hadir waktu membaca salawat. Nah itu. Jadi salawat ini ada balasannya pasti, baik itu orangnya hatinya kada hadir maupun hatinya yang hadir. Ini Nabi langsung ucapkan kayak itu. Syekh Abdul Wahab Asy'arani, taulah pian. Nah, itu Imam Ghazali pada zaman Sidin, ya Sidin. Imam Ghazalinya pada zaman Sidin. Masih banyak Sidin menyarang kitab diantaranya Al-Anwarul Qudusiyah. Sidin ini rancak bertemuan Nabi secara yaqzah. Imbah membaca hadis yang tadi, Sidin penasaran, bujur juga kan ini hadisnya datang dari Nabi. Pas ketika Sidin bertemu lawan Nabi, takun akan Sidin. Orang bahari lawan Nabi ini bertemu mudah. Memimpin itu bagi bebuan orang-orang yang wali Allah Ta'ala cemen langsung bertemuan lawan Nabi yaqzah. Jadi bertakun Sidin, wahai Rasulullah, bujur juga kapian suah berucap kayak itu, bahwa pahala salawat ini tetap diberi kepada orang yang hatinya hadir maupun hatinya kada hadir lawan Allah. Dan Nabi, naam, bujur. Amun Nabi sambung pulang, amunnya hatinya hadir itu pahalanya kada ada yang tahu melainkan hanya Allah. Nah itu ujar si Abdul Wahab Asy'arani. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin
Barang siapa, ulun baca dulu sudah. Man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitabi. Artinya biar Nabi inilah, barang siapa mengucap salawat atasku di dalam kitab, maksud dalam kitab ini ditulisnya berupa tulisan. Nah, buku misalnya, atau misalnya ini nah kayak kitab pian ini nah, batasnya tadi pian tulis ya salawat, membatasinya nih tuh. Jadi salawatnya handap aja mengkamilah kepanjangan. Nah, handap aja sallallahu alaihi wasallam Muhammad atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti kita bersalawat dalam tulisan. Nah, kertasnya terserah aja kertas yang manakah. Bagus lagi kalau kertasnya tadi khusus kita tulis di situ. Berarti pulang tak simpan aman. Nah, maka ujar Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku tetapi dalam bentuk tulisan, niscaya senantiasa terus-terusan para malaikat mengucap istighfar mereka itu baginya. Nah, arti mengucap istighfar memintakan ampun baginya, bagi orang yang menulis salawat kepada Nabi tadi dalam bentuk tulisan. Selama-lama ada namaku di dalam demikian kitab itu. Nah, selama tulisan itu masih ada di kitab itu atau di buku itu atau di kertas itu, selama itu malaikat memintakan ampun. Nah, jadi bagus saya di kitab ini membatasi tulisan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Makanya ulama-ulama ahli hadis itu kan sampai wahih ini setiap hadis itu kan ada sallallahu alaihi wasallam Muhammad ya. Kalau makanya ada orang-orang yang ahli hadis, para ulama itu yang masuk neraka barataan masuk surga, dan ujar guru sekumpul seluruh ulama hadis itu wali Allah karena sebab salawat yang sering ditulisnya itu. Nah, gitu. Jadi kita tuh kebanyakannya kan manukar hiasan dinding bertulisan salawat itu kan tulisan orang ya. Kalau ada berbentuk sulaman, ada berbentuk hiasan yang khat indah-indah tuh. Nah sekarang tulis pulang yang tulisan seorang, tulis kayak cacing pang, anunya cuma asal kalau dibaca aja. Nah tikap di dinding dibingkai juga, nang kayak orang juga dibingkai, andak di meja tamu bersupan bang. Orang bertakun tulisan siapa ini jurang? Anu aja kita anak nulis aja kita. Anak alasannya, padahal seorang nulis. Nah, jadi bila kita menulis itu hati-hati tulisan tuh jangan sembarang mandak tuh, maksudnya diandak di atas tulisan itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaikatan sayyahina yablughunani an ummati as-salama. Artinya bahwasanya di bumi ini nah, di permukaan bumi ini banyak malaikat yang berjalan-jalan berkeliling. Padahal mereka itu, maksudnya tugas mereka itu menyampaikan daripada umatku akan salam akan daku. Nah, jadi bila kita bersalam mengucap salam kepada Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, pasti sampai. Karena malaikat itu hibak di permukaan bumi ini nih mencari salamnya umat Rasulullah sagan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi jangan perlu khawatir sampai juga salam pun ke Nabi aja. Nah, ada khusus malaikatnya bertugas yang kuliling-kuliling. Maka ini kada bisa istirahat malaikatnya nih. Kulupang mengupian dan malaikat istirahat kayak kita kada. Nya kulilingnya terus nah. Bila tetamu ada orang mengucap salam kepada Nabi, sampaikannya kepada Nabi. Nah, itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya idza raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi assalama. Artinya tiada daripada seseorang yang memberi salam atasku melainkan mengembalikan oleh Allah Ta'ala atasku akan ruhku hingga aku kembalikan, aku jawab atasnya salam. Nah, jadi Nabi kita tuh pasti menyahut salam kita. Jadi salam itu kan boleh kata-katanya dua lah. Salam beda lawan salawat. Kalau salawat kan
Salawatullah, sallallahu, sholli. Kalau salam itu wasalim itu nah salam, atau kalimatnya assalamu alaika. Nah assalamu itu boleh dua, boleh assalamu, boleh salamun, boleh ba'alif lam, boleh kada lah. Jadi assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kita di tasawuf awal kah akhir kah? Nah itu. Maka bila kita mengucap salam seperti itu, atau kalimatnya salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, selamat sejahtera atas engkau wahai Rasulullah. Nah itu tuh artinya kita berucap nangka itu Nabi menyahut. Maka sahutan Nabi ini asli jadi doa yang mustajab. Jar Nabi ya kita bahasa Banjarnya nih, nyawa salamat juga. Nyawa salamat juga. Satu dulu didoakan Nabi selamat, maka Nabi ini kadang mau doanya tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kita seperti sakadudukan lawan Nabi. Nah ini pulang bagusnya bilang bersalam lawan Nabi, seperti sakadudukan lawan Nabi, bukannya seperti mun orang-orang wali yang terbuka hijab, mereka ya Allah melihat lawan Rasulullah. Ada kita ini kan banyak dosa bang, belum mai lagi melihat. Nah jadi assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Diberi jeda kita hendak memberi salam tuh rasa-rasa Nabi menyahut dulu. Nah ini bagus diamalkan. Mun mengamalkan hendak yang pendek-pendek aja caranya. Setiap masuk ke rumah kita memberi salam dulu lawan orang rumah. Bila kadada tetap beri salam, malaikat yang menyahut. Lah imbah tuntung memberi salam hanya beri salam Nabi kita dengan bunyi kalimat yang tadi. Jadi batuntung assalamualaikum ya kita, waalaikumsalam ya anak misalnya. Nah jadi kita bersalawat tadi, bersalam tadi. Cuma salam kita tuh jangan nyaring-nyaring, itu khususan kita aja. Jadi kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbah itu baca qul huwallah sekali aja. Mun 3 kali hapok lalu, ini sekali aja. Nah itu aja, ingat situ aja titik. Maka diangkat kepakiran dan kemiskinan di rumah itu. Nah mun hendak di rumah kita tuh jadi orang-orangnya kadada yang pakirnya, kadada yang miskinnya, sugih-sugih barataan, amalkan jan ini. Dihatakan setahun, perhatikan apa yang terjadi. Oh. Nah apa tadi ya? Han kada ingat hanya ram. Ngetakan dulu nah ulun minum. Masuk ke rumah. Katok mbah bukai ada becungul cilijah. Bini sawarang juga assalamualaikum ya kita, waalaikumsalam ya cijah. Sekalinya menciling cijahnya. Ada dari bawah aja. Nah jadi kita jangan dihirani lu minta, jangan dihirani, langsung kita aja kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca ayat bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wallahu kufuwan ahad. Titik ingat situ aja. Nah itu kada mesti harus kita yang udah kayak duduk bakarinah udah masuk langsung duduk bakarinah kada. Sesambil mengandak kunci sepeda motor kah, sambil apa kah, sambil berjalan-jalan aja itu. Mun hendak lengkap lagi tambahi al-falaq an-nas sekali-sekali. Nah itu langsung diamanahkan di rumah atau oleh Allah, dipelihara oleh Allah. Tambahannya mun hendak diangkat kepakiran yang tadi ditambah pulang plus-plusnya al-falaq an-nas sekali-sekali. Mun hendak malacungan nih jadi guru bahari lah jadi guru sompol. Mun hendak malacungan hantu iblis bubuhan tambunau beratan dari rumah kita malacungan, tambahi pun ayat kursi sekali. Nah, imbah tuh duduk baca yasin. Berdua salamat benarnya itu. Ada usah. Nah kita minimal itu aja tadi diangkat kepakiran, baca salawat salam tadi sekali. Jadi kalimatnya assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Nah hendak keluar rumah kayak itu juga sebab Nabi menyahuti nyawa selamat juga. Nah selamat aja polisi razia kada melihatnya, kita lalu kada melihat nggih. Kenapa guring polisinya? Kada melihatnya, kada melihat paling dicatuknya nah. Nah itu amaliyahnya. Namun hendak yang maksimal baca dalam sehari semalaman 100 kali salam tadi. Ini amalkan japian lah umur sudah tua. Nah bapang lagi ya kalau di rumah cukup aja, bini ada aja, anak ada aja sudah.
bini kada kau digutil-gutil juga tuh aja sudah, seorang landu juga sudah, kada kau bapak apa bahasa tuh santuk-santuk manjul, nah kada kau digunakan lagi ibarat baterai itu sewak sudah. Nah baca ya salawat ini nah berapa kali, kada 1000, kada 100 kali aja. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini bercapat nggak dosanya bahasa sekali bagian berdiam dulu. Rasa-rasa Nabi menyahut ya. Betul baca pulang sekali kalambat tutung itu. Nah jadi langsung ya Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. 100 kali. Fadilatnya ada kawa ulun menyembati kebanyakan. Pian buka kitabnya seorang. Buka kitab Abdullah Salawat. Buka kitab banyak kitabnya Khazinatul Asrar, buka kitab Sa'adatud Darain. Nah, cuma sebuting aja nah yang penting. Bila ma'amalakan itu, hidup kita di dunia dan perjalanan kita di akhirat dimudahkan oleh Allah. Nah, dan kita kena kada merasakan sakitnya sakaratil maut. Nah, yang tak kurihing tuh mati, kada sakit, kada terlalu begagah benar. Nah, itu barakat membaca salam lawan Nabi 100 kali. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ini ulun ijazahkan jilkan berataan nih. Siapa yang mendengar silahkan membaca. Umum aja baca aja situ. Kada usah yang bertakut-takut pulang. Makanya ijazahnya guru jadi ini menyampaikan ijazah sudah. Nah, baca aja 100 kali sehari. Nyaka ini kisahnya lah. Nang kaya di kubur tuh nah. Nang kaya di kubur. Bila kita kada di baisi dikingan kuat, kita nih modal sedikit, bahaya tuh. Modal amal ibadah sedikit, kejahatan banyak, mati, dikingan kada kuat, berbahaya. Asal kita baisi dikingan kuat aja, nyaman aja. Nah, amun hendak kita didiking oleh Rasulullah. Nah, inilah nih contohnya. Supaya kita tahu di padang mahsyar tuh. Di padang mahsyar ini kan saking luar biasanya gawatnya manusia karena terkumpul bang di situ padang mahsyar tuh andaknya iya di Palestina tuh. Wah ini padang mahsyar jagarnya kan itu Palestina tuh. Nah di situ mulai yang zaman Nabi Adam tuh manusia sampai manusia terakhir hidup di hari kiamat terkumpul berataan berapa juta triliun manusia terkumpul. Nah manusia banyak terkumpul kada kehitungan berarti lanjang pulang berataan. Dan di situ panas benar matahari sakilan. Nah, ada yang tinggalan melon paluhnya ingat sini, ada yang tati harap dan bukan hanya panas, bau benar. Kenapa bau benar aja? Ini ada muntung yang ketujuh menggibah, bau benar itu tuh. Maka hibah sama saran tuh orang mencium bau muntungnya aja. Kan ada yang orang bau minum-minuman keras, ada juga lengkap Nah, saking luar biasa sakitnya menderitanya, kita melihat anak kita tuh kada pinandu. Bahkan kita buka. Takutan aku pindah modal amalku diambil anak nangka itu juga. Masing-masingnya waktu itu. Nah, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memikirkan lawan umatnya, analaha aja Nabi. Nah, tapi kita yang modal saraba sedikit ini bisa Nabi kada pinando. Baca salawat kada suah, sembahyang kada suah, bisa kada pinando sakulah Nabi yang kita. Nah, pamalar benar. Maka ujar Nabi kan bilanya pamalar haram masuk surga kan. Jadi ciri-ciri masuk neraka itu ada di diri kita. Nah maka ada amalan khusus, tapi ini rahasia bang. Nah berdiaman aja pian rahasia nih. Bahkan Imam Busiri aja, Imam Busiri tahu lah pian Imam Busiri yang menyusun burdah itu. Sidin berucap dalam burdah Sidin, ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi walan yadhiqa rasulullahi jahuka bi idhil karim tajalla bismi muntaqimi. Jur Imam Busiri kaina di padang mahsyar yang kayak itu keadaannya tuh, aku kada sanggup kada wani mengandalkan amal ibadahku supan aku. Padahal Imam Busiri ini wali Allah Ta'ala, tinggi makamnya, dekat dengan Rasulullah. Sidin kada wani mengandalkan amal ibadah Sidin, melainkan hanya mengandalkan syafaatnya Rasulullah.
Karena waktu itu Allah Ta'ala bertajalli dengan asmanya Al-Muntaqim. Arti Al-Muntaqim ini bujur-bujur menyiksa dengan seadil-adilnya orang yang berbuat salah. Bujur-bujur menyiksa dan bujur-bujur adil. Yang sabutol minum yang mau nih beda dengan yang secangkir siksanya. Nah itu tuh bujur-bujur adil kan di padang mahsyar tuh. Nah jadi ujar Imam Busiri, aku kedua nih lain pada maharap syafaat Rasulullah juga. Nah sidin nyaman waktu di dunia rancak bertemu lawan Nabi, jadi Bapak Tuhan sudah sidin yang kayak itu aja kedua nih mengandalkan amal, apalagi kita. Nah, tapi Nabi memberikan bocoran. Nah Nabi memberikan bocoran ini ada dalam kitab Sa'adatud Darain yang menyusun Syekh Yusuf An-Nabhani. Ujar sidin, nah Nabi berucap, jan Nabi, barang siapa membaca salawat kepadaku 50 kali saja, handapnya leh ya, alhamdulillah 50 kali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 kali saja, tapi hari-hari dibaca rutin lah. Nah makanya Nabi kena hari kiamat yang di padang yang masar yang gawat itu, nah aku yang mencari iinya. Nah apa tujuan Nabi mencari i? Hendak menyalamani. Jadi siapa hendak didatangi Nabi waktu di padang yang luar biasa itu, Nabi yang mencari dan hendak menyalamani kita, hendak membawa kita ke payung sidin, 4 benaung di payung sidin. Sakurang-kurangnya membaca salawat 50 kali, tapi rutin. Ini rahasia panggil berdiaman pian sudah, jangan sembahyang 50 kali aja, pian 1000 kali mau apa ada kisah tuh Bang. Galut Nabi mencari mana si undol ini jadi Nabi. Undol ini mana Nabi beli mor bener ini di mana muncul mana kan ini. Nah itu 50 kali aja. Sambungannya pulang, tanggung dilah. Dan bertanya oleh sahabat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa tusalli alaika? Faqala Nabi, qulu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah itu pian hafal aja sudah, banyak yang belajar. Artinya ya Rasulullah, betapa kami mengucap, arti betapa itu kayak apa caranya kami mengucap salawat atas engkau. Maka sabda Nabi, ya Nabi kata olehmu, ini contohnya Nabi mencontohkan. Jadi ada contoh bersalawat don Nabi, karena ini Nabi langsung mengucapkan, makanya diandak ini termasuk salawat yang ada dalam sembahyang di tasawuf akhir. Ini termasuk sebagian ulama mengatakan termasuk abdulus salawat, termasuk abdul salawat ini karena langsung dari Nabi. Bunyi kalimatnya Allahumma sholli ala hingga akhirnya jasidin yang tadi yang sampai majid. Nah itu. Nah jadi kayak itu caranya, diantaranya cara bersalawat. Banyak lagi cara bersalawat kan disebutin kayak itu juga Bang. Nah banyak. Misalnya Bang ada orang bertakun cara bersalawat yang misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alfa marrah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 1000 kali, tuntung 1000. Nah itu banyak tuh di dalam kitab dalail, banyak alfa marrah adada khalqi bi adadi ilmi. Nah, banyak nih tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad adada khalqi, ya Allah ulun bersalawat sebanyak makhluk pian. Banyak bener lah. Bi adadi kulli ma'lumin lah, dengan sejumlah apa yang pian ketahui ulun bersalawat dalam surah Kamilah atau bi adadi ilmillah, dengan sebanyak jumlah hitungan yang diketahui oleh Allah ulun bersalawat. Nah kayak panin tuh hasil kayak itu. Nah jadi kayak kita misalnya berjalan ke Banjar sekali ya pengen baca salawat, bebuat di motor di mobil nih baca yang salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sejumlah hitungan daun-daun di pohon yang ulun lalui sampai ke Banjar Tuhan ai. Hasil lah kayak itu, hasil pahalanya kayak itu, hasil. Ada dalilnya tuh hasil kayak itu.
Jadi kita bagus melihat pasir banyak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sejumlah pasir yang betuyuk-tuyuk sampai ke banjir nih Tuhan naina jumlah salawat ulun. Nah, itu hasil aja. Cuma apabila ada nas yang menyatakan, jar Nabi misalnya lah, barang siapa bersalawat kepadaku, man shalla alayya kulla yaumin, barang siapa bersalawat kepadaku tiap hari mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini kan ada nasnya hari ini 100 kali. Nah, maka ini kadang-kala kita mengandalkan yang tadi. Itu kan maharap pahalanya aja. Tapi kalau khusus untuk pahala yang dinaskan, yang ada redaksinya, itu memang harus 100 kali untung kita mau ucapkan. Kadang-kala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mi'ata marrah, 100 kali. Nah, dapat dari pahalanya. Tapi untuk yang sesuai dengan tujuan redaksi hadis itu kada dapat. Harus 100 kali untung mau ucapkan. Apa fadilatnya? Ya Nabi, barang siapa membaca kepada aku sehari semalaman 100 kali, hari-hari sampainya mati. Nah, Allah Ta'ala langsung turun tangan. Nah, masuki Allah batanganlah. Nah, turun tangan sidin menulis, si undul itu kutulis bebas dari api neraka. Nah, sekarang ulun bertakun, nah ampunnya surga neraka siapa? Allah Ta'ala. Ampunnya dunia akhirat Allah Ta'ala. Ampunnya nih yang menulis, ini lain Nabi lagi yang menulis. Kataballahu lahu bara'atan minan nar. Majir Allah Ta'ala di mana? Oh, nitukah. Tapi hari-hari pang 100 kali membaca. Nah, tulis Allah Ta'ala bara'atan minan nar. Si undul ini selamat lepas dari api neraka. Tulisan langsung Allah Ta'ala yang mencatat. Nah, ini rahasia juga ya. Karena muluan kada paham ya, kada sembahyangan lagi tuh. 100 kali. Nah, ini kada kawa yang kayak tadi tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali Tuhan lah aja. Kada kawan nang itu. Nah, kalau memang ada nasnya 100 kali, baca 100 kali. Nang kayak 1000 kali. Lam yamut hatta yubasyara lahu bil jannah, atau lam yamut hatta yubasyara lahu maq'adahu fil jannah. Kada mati melainkan ia dibukakan hijab melihat kedudukannya dalam surga. Nah, itu harus muntungnya mengucap 1000 kali. Makanya pilih salawat yang handap supaya tuntung lakas 1000. Amun kamilah 1000 bisa lingsak tangan mengetik tasbih. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali muntung. Karena ada waktu-waktu luang hanya baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Nah, adada ma fi ilmillah. Ulun bersalawat bersalam kepian adada ma fi ilmillah, sejumlah bilangan sepengetahuan Allah. Banyak benar tuh. Fi kulli lamhatin wa napasin, tiap kedipan mata, tiap sekali ulun bernapas ulun bersalawat. Fi kulli lamhatin wa napasin bi adadi kulli ma'lum milak, misalnya bi adadi kulli apa bi adadi kulli dzarratin, dari dengan sejumlah bilangan tiap zarrah. Zarrah tuh banyak benar tuh. Nah, alfa marrah pulang. Itu kalau kada salah salawat Habib Ali Al-Habsyi kah? Nah, itu salawatnya. Yang rajin dilaguakan rajin ya lah. Itu. Yang di terakhir Wirdul Latif tuh. Nah, itu luar biasa. Tapi mun kawa membaca 100 kali itu bagus lagi. Cuma kita mun hendak mencapai supaya kawa istiqamah 100, 1000 karena kita nih pengulir. Ingat 10 kali sudah tergugur tasbih, terguring. Nah, jadi ambil yang handap supaya mencapai yang 100 tadi atau yang 1000 tadi. Karena 3 kali salawat yang harat-harat tadi. Nah, itu. Nah, sedangkan kamilah bang, nah pian amalkan aja kamilah. Mun handak bagus membacanya imbah sembahyang sunat hajat. Kita tadi sudah. Kayak apa jumlah membacanya, berapa jumlah bilangannya? Paling sedikit 11 kali membaca. Ada kita nih beratus kali tadi. Walaupun 3 kali aja secara zahir, tapi karena berjamaah si A 3 kali, B 3 kali sampai jid, anggaplah orangnya 100 ikung di sini. 100 kali 3 berapa? 300. Maka seikung seorang dihitung dapat pahala 300 bersalawat. Nah, itu untungnya berjamaah tuh. Mun saurangan bang 300 bisa talapas tasbih. Jadi biar tadi 3 kali aja membaca tapi orangnya banyak. Nah, pahalanya banyak juga. Nah, kamilah tapi kita saurangan bang 11 kali minimal. Nah, fadilatnya rezeki lancar, nang kaya turun dari langit, keluar dari bumi. Nang kayak itu bacaannya. Bacaannya nang kayak itu ada orang begayan. Lancar rezeki, tapi berusaha aja bang lah. Nah, ini bersabab juga
Jangan yang masuk ke kamar dikunci, masuk ke kalambu diikat. Bakulumbun pulang lawan hambal, guring seharian semalaman. Nah, sakalinya dasar Allah kada badusta. Sakalinya di bawah rumahnya, sarang batu bara. Cucuk, sugih sih Den. Bujur guring-guring aja sugih. Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad, kada menyalahi janji. Yang seikungnya kayak itu juga kada berusaha juga. Tasipak Siti Intan Mardiah. Sugih benar sekalinya. Tuha pang umur. Imbas sudah kabil tu nikah, isok mati sih Den. Maka kada ada besi ahli waris, pian ahli warisnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada menyalahi janji. Ninto. Sambung, tanggung sedikit lagi nah. Belum juga insya Allah kok. Waruwiya an Abil Hasan Asy-Syafi'i qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam faqultu ya Rasulullah bima juzya, tu juzya lah. Jadi wawanya tuh dibuang diganti dengan zai. Itu jainya sudah ada dimajuakan, tambahi huruf ya zuzia. Bima zuzia asy-Syafi'i anka haitsu yaqulu fi kitabihi ar-risalah. Wa sallallahu, bunyi kalimatnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam juzia anni annahu la yuqafu lil hisab. Nah, artinya diriwayatkan oleh para ulama daripada Abil Hasan Asy-Syafi'i telah berkata ia, nih orang nih melihat, aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur. Nah, tamimpi orang saleh tamimpi. Lalu sidin batakun, maka kataku, ya Rasulullah, dengan apa dibalas akan Imam Syafi'i daripada gawian sidin? Nah, jadi daripadamu karena ia mengata di dalam kitabnya Risalah. Jadi Imam Syafi'i ini besi kitab dan kitabnya Risalah. Di situ sidin menulis salawat Imam Syafi'i, ditulis sidin di situ. Bunyi salawatnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, itu artinya pian paham je sudah ninta. Nah, jadi Imam Syafi'i ini tuh menulis kalimat salawat itu dalam kitabnya Risalah. Apa balasannya Tuhan segera Imam Syafi'i? Ujar yang bermimpi tadi nih. Betakun. Maka sabdanya ini betakun lawan Nabi lah. Jadi ujar Nabi, maka sabdanya Nabi dibalas akan dia si Imam Syafi'i daripada aku dengan bahwasanya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat nanti karena dihisap. Nah, maksudnya langsung mendeluur masuk surga, kada dihenti-hentikan, kada ditutup, kada dihisap-hisap, langsung mendeluur masuk surga. Nah, barakat sidin menulis salawat dalam kitab sidin Ar-Risalah ini. Yang bertamu ini batakun langsung lawan Nabi di dalam mimpinya. Nah, ini Wahabi kada percaya nih. Kada percaya menulun 1000% hakul yakin percaya. Nah, karena ini tulisannya yang menulis seorang wali Allah Ta'ala, kada sembarang. Nah, ujar guru sekumpul seluruh pengarang kitab wali Allah. Nah, nyamun kada percaya tuhnya kada tahu pang. Kada suah bertemuan lalu kada percaya. Jadi Imam Syafi'i ini tuh kan luar biasa nih. Lalu ada yang ulama bermimpi tahu apa Nabi bermimpi Nabi ini bertemu Nabi ini Imam Syafi'i balasannya karena ini menulis salawat dalam kitabnya salawat itu apa balasannya yang dari pian? Ujar Nabi si Imam Syafi'i mendeluur masuk surga kada dihisap. Nah, salawat nih makanya nih luar biasa salawat nih. Ada kisah lah. Ini kisah ini kada huak juga bang ini. Buka pian kitab Tangkihul Qaul bab salawat tapi di akhir-akhirnya bab salawat di akhir-akhirnya. Di situ ada orang ahli sufi. Orang sufi ini orang wali Allah Ta'ala. Baisi tetangga. Nah, kayak pian wali bisi tetangga. Nah, tetangga ini fasik. Arti fasik ini mengerjakan maksiat batampai kada supan-supan. Ada bersembahyangan segala macam ditagur ya oleh sidin cakanya mau 4 majelis taklim hadir kada tahu suatu hari meninggal si fasik nenek. Nah, orang yang wali tadi kan orang wali narannya hari-hari bertemu Nabi tamimpi di dalam mimpinya melihat si fasik tadi di kuburnya dalam keadaan dimuliakan oleh para malaikat pi arfa'i maqamin, tinggi derajatnya, duduk di tempat yang tinggi dan berpakaian-pakaian surga.
Jadi takuninya ya oleh yang si wali Allah Ta'ala nih, bimanilta hadhil manzilata, dengan apa, dengan sebab apa engkau memperoleh kedudukan kayak ini. Kan asa bingung juga ya, kalau di dunia gawian membala-bala, sekali dalam kubur nang kayak wali juga sekalinya sama. Nah lalu sini bertakut napa sebabnya. Jadi dijawab oleh anu nih, ulun kenapa kau semalam nih tuh apa jurang nih tabalujur ada kawa lagi mahindar tak umpat duduk di majelis taklim, tak umpat duduk lawan kakawanan hendak mahindar kada kawa umpat teh duduk mencongkong juga. Sekalinya guru di majelis taklim tuh membaca salawat sang nyaringan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Nyaring benar tuh enggak ini kada bahasa sari kada hanya lipat isa sedikit sudah hendak yang pandat benar burit sudah. Ini kisah Nabi, dengari dulu nah. Enggak. Sudah gelisah benar burit nah. Kada ada juga digawe di rumah ya kalau. Nah, kisah Nabi ini nih. Jadi nyaring benar si guru tadi menyambat imbah nih itu menyuruh pulang yang hadir bakuriyah kedua baca salawat nyaring irfa sautakum jasidin. Baca juga salawat nyaring-nyaring. Waktu itu ada yang si undul yang pasik ini takajut-kajut aja juga. Umpat aja menyaring kayak orang. Umpat menyaring mun bahasa ngajak ada umpat takajut-kajut juga. Wah maksudnya sini menyaring juga sama berataan. Imbahan itu boleh ke rumah mati orang nih. Maka ujar yang dipasik dalam kubur nih barakat ulun membaca salawat benyaring berjamaah baimbai orang-orang yang hadir di situ, dosa-dosa ulun diampuni oleh Allah dan ulun dapat kedudukan yang kayak ini. Nasib baik sih undul. Rupanya sako yang baca salawat benyaring itu boleh ke rumah sadar sampat bertaubat. Nah sekalinya mati takajud ada tahu umur. Nah cuma membaca salawatnya itu nah ada dua wilayah. Pertama ada derajat, ada hasanat. Amun kita hendak membaca salawat sekedar diampuni dosa masuk surga kada berhisab itu hasanat narannya sambil berabah gini hasil aja sudah baca salawat sambil berabah sambil berjalan hasilnya walaupun hati riya hasilnya. Tapi mun hendak kita tabuka ma'rifat tabuka hijab melihat Rasulullah, nah kita membaca salawat beradab. Nah ada adabnya, jangan sembarang besilagin, jangan duduknya kayak duduk tasawuf awal. Nah bujur-bujur beradab, niatnya dibujurakan. Nah apa niatnya? Waktunya habis nah kata kawan nih. Ada niatnya khusus kayak apa pandangan hatinya, ada caranya. Nah, ini kata kawan kada tiga mata menderang tak sini nih. Nah wallahu alam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. حي على الصلاة
حي على